गाड़ियाँ बताओ, कोई ड्रेस आए उठा के बताओ। ड्रेस अंदर आओ जी। आ रहा ये देखो पूरा खराब हुआ है। ये पूरा देखो यहाँ तक कहाँ तक पूरा माल नीचे का पूरा माल तकरीबन कितना लाख का माल तुम्हारा माल है अभी? एक आदमी बोलो 5,58,000 रुपए का माल पूरा करीबन खराब हो गया। पूरा खराब हो गया, पूरा क्या भी नहीं रहा। ये देखो ऐसा पानी कर रहा, ये पूरा माल रख के उस दुकान से काट दूं, ये पूरा रख के। ये देखो कच्चा माल अंदर, देखो पूरा कच्चा माल हुआ, जरा नहीं ऐसी। देखो इधर देखो पूरे में, ये देखो पूरा इधर से पूरा रखे, उधर पूरा लगाए, इधर लगाए, उस दुकान से काट। पहली बार कैसा हुआ इधर? आज नहीं, पहली बार हुआ ऐसा। कितने साल से है आप? 4 साल से हुए। 4 साल से। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, सबको नमस्कार। भाई अदे ये गीता मार्केट है। गीता मार्केट हम बड़ी मस्जिद के पास से है, तिक्का लक्ष्मण गुड़ी के पास ही है। तिक्का लक्ष्मण गुड़ी के पास बाजू में है। यहाँ ड्रेनेज का प्रॉब्लम था, उधर रोड डाले। बालाजी भाई काउंसलर है इधर पे, श्री बालाजी भाई काउंसलर है। ड्रेनेज पानी का ड्रेनेज है, बहुत प्रॉब्लम है। बालाजी सर आपको गुप्ता गली में रोड डाला है। बालाजी सर गन है, वो क्या करें, काउंसलर बालाजी मिल को वो गुप्ता गली में रोड डाला है परसों। 3 महीना रोड डाल को, वो डालने से पानी आगो पूरा ब्लैक होगा, पूरा मार्केट में आगा। रोशन मार्केट में पूरा दुकानों में पानी भर गया।
पूरा आगे एक एक ब्रिज आगे एक एक 20 दुकाना में एक एक दुकान को 2-2, 3-3, 4-5 लाख का भी लॉस होगा। 20 दुकाना में इतना लॉस होगा, पूरा लॉस होगा, दुकाना बंद है। सर को रिक्वेस्ट करती है हमारे यहाँ को क्या है उसका हल करो, कितना नष्ट हुआ उसका हरियाणा करना और रोड का भी इल्ला करना हो। गुप्ता की गली में का पूरा छोटा कालियो बना दे, पानी पूरा आ गया है जाने को। हमें सुबह में आने को रास्ता, मैं यहाँ को मेरे बचपन से हाथ में हमें 40 साल हो गया मेरे को, ये पहली बार रहा वर्धमान आने जब आया था, लेकिन इतना दुकान में लाश नहीं हुआ था, अभी रोड डालने से अब आ गया इतना बड़ा लाश। అందరికీ నమస్తే అండి, అస్సలాము అలైకుం। మేము ఈ రోజు పొద్దున కురిసిన వర్షానికి మేము గీతా మార్కెట్ రావడం జరిగింది। ఈ గీతా మార్కెట్ కి మరొక పేరు రోషన్ మార్కెట్ అని పిలుస్తారు। ఇక్కడ దాదాపు 20 నుంచి 25 అంగిళ్ళు కేవలం పెళ్లికి సంబంధించిన సామాన్లు, పట్టు చీరలు, ఇలాంటి బట్టలు ఒకటి ఈ మార్కెట్ లో అమ్మడం జరుగుతుంది। ఈ రోజు కురిసిన పొద్దున వర్షానికి వీళ్ళ మొత్తం సరుకు దాదాపు ఒక్కొక్కరు 5 లక్షల నుంచి 10 లక్షలు, 10 లక్షల నుంచి 20 లక్షలు కూడా నష్టపోయామని కూడా చూపిస్తున్నారు। ఏ రకంగా ఉందనేది మేము యూజర్స్ లో కూడా చూపించాము। మొత్తం నీలమట్టం మొత్తం అనేది నీళ్ళన్నీ వచ్చేసి బట్టలంతా పనికి రాకోకున్నట్ల కలర్ డ్యామేజ్ మొత్తం అయిపోయింది। మా బతుకు ఎలా అని వీళ్ళందరూ ఇక్కడ వాపోతున్నారు। దీని సమస్య ఏ రకంగా ఉంది అని అనుకుంటే వీళ్ళు విచారిస్తే మాత్రం ప్రతి ఒక్కరు ఒకే సమస్య చెప్తున్నారు। ఈ సమస్య ఏంటంటే ఆ గుప్తా సందులో ఏదైతే కాలువ ఉందో దాన్ని ఎప్పుడైతే నిర్మించారో అప్పటి నుంచి మాకు ఈ రకమైన పరిస్థితులు వచ్చినాయి। మేము 40 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఉన్నాము, కానీ ఎప్పుడు ఎంత పెద్ద వర్షం వచ్చినా గానీ నీళ్లు కింద వరకు వచ్చినా గానీ షాపులో రాలేదు। ఇది కేవలం అక్కడ కట్టినప్పటి నుంచే ఇక్కడ మాకు వర్షం నీళ్ళు అనేది మా అంగిట్లో వచ్చినాయని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు చాలా కోపంతో ప్రతి ఒక్క ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు। దీన్ని పట్టించుకోరా, ఇష్టం వచ్చినట్లు రోడ్లు వేయడం, ఇష్టం వచ్చినట్లు మెజర్మెంట్లు లేకోకున్నట్లు వేయడము, ఎవరి స్థితికి వాళ్ళు వేయడం అని చెప్పి వీళ్ళు చాలా కోపంగా చేస్తున్నారు। దీనికి బాధ్యులు ఎవరు? ఇప్పుడు కౌన్సిలర్ గారా, కమిషనర్ గారా, ప్లానర్లా, లేకపోతే కాంట్రాక్టర్లా, లేకుంటే ఎమ్మెల్యే గారా అని చెప్పి వీళ్ళు ప్రశ్నిస్తున్నారు। కాబట్టి అయినంత తొందరలో వీళ్ళు కూడా ఏదైనా కానీ ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైనా సహాయ సహకారాలు అందించి వీళ్ళకి మార్కెట్ లో నిలదొక్కునేలా వీళ్ళకి ప్రభుత్వం కొద్దిగా సాయం అందించాలని చెప్పి నేను అధికారులను కోరుకుంటున్నాను। థ్యాంక్ యూ అండి। నా పేరు ఖాజా ఆదోని। महाराजों को 5 से लेकर 10 लाख तक लॉस हो गया पूरा, और ड्रेनेज सही नहीं होने की वजह से ये पूरा उनके जुमे ऐसा का कालवे दाल को छोड़े, कैसा पूरा सुनारोडी को जाने कालवे पूरे इस तरह फलटा को छोड़े, उसकी वजह होने से हर बारिश पड़ा तो बारिश क्या है पूरा कालवे भर जाते हैं। उसकी वजह से सब जनों को तकरीबन 1 करोड़ तक पूरा लॉस हो गया सब दुकानों में। कितना लॉस हो तुम्हारा? कितना लॉस? మాది కూడా 5 లక్షల నుంచి 10 లక్షల వరకు లాస్ అయింది। అన్ని పట్టు చీరలు, ప్యాంట్ షర్ట్లు, అన్ని డ్రెస్ మెటీరియల్ అన్ని లాస్ అయినాయి। అన్ని నానిపోయి వర్షం నీళ్లు లోపల వచ్చి మొత్తం గలీజ్ నీళ్లతో పనికి రాకుండా పోయినాయి। అంటే ఇప్పుడు ఆ డ్రైనేజ్ వచ్చి చిన్నది చేసి అసలు ప్లానింగ్ లేకున్నట్ల, ఇంజనీర్ ఐడియా లేకున్నట్టుగా వాళ్ళ స్వలాభం కోసం చేస్తున్నారు। వాళ్ళ స్వలాభాల కోసమే మేము నష్టపోయారని అంటున్నారు। వాళ్ళ స్వలాభం కోసమే మేము నష్టపోయినాం కూడా। आपका तकरीबन कितना लॉस हुआ? 5 से 10 लाख का पूरा नुकसान हुआ है। पूरा ड्रेनेज के वजह से पूरा खराब हो छोड़ा, पूरा गीला हो गया था पूरी दुकान में, पूरा पाँव तक पानी आ गया था। कुछ भी करके मेरे को कैसा भी मेरा कुछ भी करो, 5 से 10 लाख का कुछ भी मेरा बंदोबस्त करके कैसा भी करो। ये आप किसको पूछ रहे हैं? एमएलए को बोल रहा हूँ मैं, कमिश्नर पूछ रहे क्या? हाँ, पूरा नुकसान हो गया मेरा 5 से 10 लाख का, पूरा गीला हो गया, पूरा माल, लाचे, ड्रेस, पूरे ऑल सर हमारा सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या भी नहीं है, क्या बोलने को रे हो, क्या भी उधर लाचे, ड्रेसा, साड़ी सब कुछ हो गया। किसको बोलना, कौन तो ऑब्जेक्शन उठाए, फिर हमें लोगा करना क्या? आम लोगों करे तो फिर क्या होता? तुम्हारे ऊपर रहते सब कुछ, तुम्हें करना, हमारे पास क्या भी नहीं। अब सब जा छोड़ा, हम बस सीने से मामूल मजदूरी करने वाले उत्तर जरा लाते बेचते, किसी पार्टी को देना, सबका बाकी है, किसको देना? गालियां सुनना, क्या तो भी करो, 5 से 10 लाख कराना। बस दूसरे गांव से आए इधर, हमारा गांव नवे जीनियस, ये गांव नवे जो क्या तो भी करके रहेंगे, कैसा भी करो, हाथ जोड़ के विनती है तुम्हारी, कृपया। क्या भी नहीं रहा, साड़ी गया, ड्रेस गया, लाचे गए, सब कुछ गया, सब भारी आइटम आके देखो। ऐसा नहीं है मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें आके देखो, पूरा दुकान वीडियो काढ़े उन्होंने, वीडियो देखो, एक जन नहीं, यहाँ 20 जने, 20 का गया। इतना करो, क्या तो भी करो सर, जो भी है हमारी मदद करें कृपया, इंसाफ चाहिए हमें उतना। थैंक यू सर। मेरा నాది కిరాణా అంగడి సార్, గీతా మార్కెట్ లో ఉన్నది। నాకు కారము, బియ్యము, బ్యాడ్లు, గీళ్ళు, చక్కెర అంతా నానిపోయి 3 లక్షల వరకు నష్టం వచ్చింది సార్। దయచేసి ఎమ్మెల్యే, కమిషనర్ గారికి ఆదుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము। మీ పేరు? మహబూబ్ బాషా। कलेक्टर साहब को, हमें कलेक्टर साहब को
है देखो सब पूरा दे, ये पूरा लेबर सर्विस का माल है। ये एक साड़ी बोले तो 1500 से 2000 तक का पड़ती है इसमें। एक साड़ी वैसी है इसमें वो 1500 की साड़ी है, 2000 की साड़ी है। अब इसका हमारे को नुकसान हुआ वो ड्रेनेज की वजह से, हम इसका भरपाई कौन करेंगे? जरा हमारे एमएलए साहब से और हमारे कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब से हम लोग गुजारिश है कि हमारी कैसा भी करके आगे मदद करें। ఆదోని పట్టణంలో పొద్దున్న 5:30 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు రావడం జరిగింది। పట్టణంలో ఎక్కడ చూసినా ఇక్కడ ఒకటే కాదు, ఫస్ట్ మార్నింగ్ 7:30 తిరుగుతున్న టౌన్ లో ఆర్టీసీ కాలనీ తీసుకోండి, కౌడలపేట తీసుకోండి, గీతా మార్కెట్ తీసుకోండి, టౌన్ అంతా ఒక 4 గంటల వాన వస్తే పరిస్థితి వస్తే, అలాగే ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి వచ్చినట్లు వాన వస్తే గానీ ఆదోని మునిగిపోతుంది। ఆదోని పట్టణంలో దాదాపు మున్సిపాలిటీ చరిత్ర 150 సంవత్సరాలు, కానీ ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఎవరైనా కానీ రాజకీయంలో, నేను ఒకే పార్టీ అని కాదు, ఎవరు వచ్చినా దోచుకో దాచుకో, ఇవి రెండు తప్ప ఎవరు అభివృద్ధి చేసే పని పెట్టుకోలేదని చెప్పి మీడియా ద్వారా తెలుపుకుంటున్నా। ప్రజలు ఎప్పుడైనా కళ్ళు తెరవండి, ఎవరు పని చేస్తాడో అలాంటి వాళ్ళకు పని ఓట్లు వేయండి, మనం ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళకు ఓట్లు వేస్తాము, వెళ్ళిపోతాము। తెలుగుదేశం అయిపోయింది, వైఎస్ఆర్ అయిపోయింది, ఈరోజు ఎన్డీఏ కూటమి వచ్చినటువంటి పార్సార్థి గారు కూడా నేను ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నా ఎమ్మెల్యే గారిని, టౌన్ లో ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ తీసుకోవాలండి, ఎక్కడెక్కడ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఉంటుందో అలాంటిది మనం ఏం చేయాలి, ఇది పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ చేయండి అని చెప్పి ఎమ్మెల్యే గారికి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా। మనం ఊరికే మాటలు చెప్పేది కాదు, పని చేసి చూపియండి ఎమ్మెల్యే గారు। 1 సంవత్సరం పైన అయిపోయింది మీరు వచ్చిన తర్వాత, అభివృద్ధి అని చేస్తామని చెప్పిన అభివృద్ధి ఎక్కడ లేదు, ఎక్కడ గొంగిలు అక్కడే పడింది ఆదంలో, ఎక్కడ గుంతలు అక్కడే పడినాయి, ఒక రోడ్డు లేదు, ఒకటి ఏమేం లేదు, ఉత్త అభివృద్ధి అంటున్నారు। నేను ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నా ఎమ్మెల్యే గారు, అన్ని పార్టీల వాళ్ళకు అందరూ అఖిలపక్ష కమిటీగా ఏర్పడి ఆదోని అభివృద్ధి కోసం పాటుపడని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను అన్ని పార్టీ వాళ్ళు, రాజకీయ పార్టీ వాళ్ళకు। ఈ రోజు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది మీరు ఆలోచించేయండి। కమిషనర్ గారు, టౌన్ ప్లానింగ్ వాళ్ళు కళ్ళు ముచ్చుకుని ఆఫీస్లో కూర్చుంటారు, ఎక్కడ చూసినా ఎన్క్రోచ్మెంట్స్, ఎక్కడ కూర్చున్న కాలువలన్నీ ఎన్క్రోచ్ అయిపోయినాయి ఆదోన్లో, కబ్జాలు నీళ్ళు ఎక్కడ పోతున్నాయి, టౌన్ లో వస్తున్నాయి। ఇలాగే కొనసాగితే మీరు వాల్మీకి నగర్ తీసుకోండి, కౌడలపేట తీసుకోండి, ఆర్టీసీ కాలనీ తీసుకోండి, ఎక్కడ చూసిన టౌన్ అంతా ఈ రోజు టౌన్ లో గీతా మార్కెట్ అంటే ఎప్పుడు లేదు, కొన్ని చిన్న వాళ్ళు బ్యాంకులో లోన్ తీసుకొచ్చి ఫైనాన్స్ తీసుకొచ్చి వ్యాపారం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు చూడండి దాదాపు 3 కోట్లు లాస్ అయిందని చెప్తున్నారు। ఎవరు భరిస్తారు ఇది? రాజకీయ నాయకులు భరిస్తారా? ఓట్లు వేసిన తప్ప మాకి వాళ్ళు అంటుండేది, ఈ రోజు ప్రజలు అంటుండేది, వ్యాపారస్తులు అంటుండేది, ఓట్లేసి మేము గెలిపించి మా పరిస్థితి ఎవరు లాస్ భరిస్తారని చెప్పి వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నారు। నేను ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నా, సబ్ కలెక్టర్ గారు టౌన్ అంతా తిరగండి, రోజు ఎక్కడ లాస్ అయితే ప్రభుత్వానికి మీరు ఈ కంప్లీట్ ఎస్టిమేట్ వేసి పంపించండి, ప్రభుత్వం ద్వారా వాళ్లకు రావాల్సిన బకాయిలు ఇప్పియండి అని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా। ఈ రోజు పట్టణంలో సబ్ కలెక్టర్ గారు అయితేనే, మున్సిపల్ కమిషనర్ ప్రతి ఒక్కరు టౌన్ లో అన్ని అధికార పార్టీ వాళ్ళని పిలిపియండి, టౌన్ అంతా తిరగండి। ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది? ఎక్కడ చూసినా కబ్జాలే, ఎక్కడ చూసినా ఎన్క్రోచ్మెంట్స్, అందరూ కళ్ళు ముచ్చుకున్నారా? నేను ముందు వస్తానని నీ ముందు ఈ పరిస్థితి చూడండి। ఈ రోజు ఒక 4 గంటల వాన వస్తే ఈ పరిస్థితికి వస్తే, రేపు పొద్దు నుంచి రాత్రికి వస్తే ఆదోని మునిగిపోతుంది। దీన్ని కాపాడే వాళ్ళు ఎవరు? ఇప్పటికైనా ఆలోచించేయండి, ఇప్పటికైనా ఆలోచించేసి రాజకీయ నాయకులు కళ్ళు తెరవండి, ఎవరు పరిపాలనలో ఉంటే వాళ్ళు అభివృద్ధి కోసం పాటుపడండి, డబ్బు కోసం కాదు, దాచుకో ఇది వద్దు। మీరు చనిపోయేదా వచ్చినప్పుడు ఎట్లుంటారో వస్తారు, చచ్చిపోయేటప్పుడు అట్లే పోతారు, మీరు డబ్బులు ఏం తీసుకుని పోరు, కోట్లు సంపాదించి ఎవరికి పెడతారు? అందుకే నేను రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటా ప్రతి ఒక్క రాజకీయ నాయకులకు, మీరు ప్రజల పైన దృష్టి పెట్టండి, ఆదోని అభివృద్ధి పైన దృష్టి పెట్టండి అని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా। నా పేరు దేశెట్టి ప్రకాష్, ఎక్స్ మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్, ఆదోని। ఆర్టీ డెంటల్ క్లినిక్ గత 25 సంవత్సరాల నుండి దంత వైద్య రంగంలో అపార అనుభవం గడించిన డాక్టర్ ఏ రాజ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పీడీఎస్ డెంటల్ సర్జన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆర్కే దంత వైద్యశాల నందు అత్యాధునిక పరికరాలతో అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందించబడుచున్నవి। మా ప్రత్యేకతలు ఎత్తు వంకర పళ్ళు సరిచేయుట, రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్, డెంటల్ ఇంప్లాంట్, లేజర్ ట్రీట్మెంట్, క్లిప్స్, కాంపోజిట్ చికిత్సలు, చిగుళ్లకు సంబంధించిన మరియు విరిగిన దవడ ఎముకలకు శస్త్రచికిత్సలు చేయబడును। అన్ని రకముల దంత వైద్య సేవలు అందించబడును। ఆనిముత్యాల్లాంటి మీ దంతాల సంరక్షణకై మీ అందమైన చిరునవ్వుకు మరింత అందాన్ని చేకూర్చేందుకు విచ్చేయండి ఆర్కే డెంటల్ క్లినిక్,
షాప్ నంబర్ 19/417, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, బాలాజీ కాంప్లెక్స్, బి న్యూ మొబైల్స్ పైన, మున్సిపల్ స్కూల్ ఎదురుగా, ఆదోని. కాంటాక్ట్ ఫోన్ 08512251525, సెల్ 7396003394.